भंडार छिपे हुए हैं। सारे भंडार बोले उसमें మొత్తము సర్వ జ్ఞానమంతా మర్మముగా గుప్తముగా దేవుని దగ్గర ఉంది. सारे भंडार छिपे हुए हैं यीशु मसीहा में। ఇది మనకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు. ये परमेश्वर हमको देना चाहता है। అసలైన ఐశ్వర్యం ఏమిటంటే वो सच्चे धन क्या है? దేవునిని గూర్చి మనము తెలుసుకోగలిగినంత తెలుసుకోవడమే అసలైన ఐశ్వర్యం ఈ లోకంలో మనం हमारे పొందుతాం. उद्धारकर्ता रखवाला यीशु मसीहा के बारे में जो कुछ भी हम जानना है वही हमारे जिंदगी का बहुत रईसपन है। మనం ఈ లోకంలో ఆస్తులు అంతస్తులు కావాలనుకుంటాం. ఇంతకుముందు శరత్ పాస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు. हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में धन दौलत हमको चाहिए, కానీ ఇదంతా కాదు, ఇదంతా కూడా దేవుడు ఇచ్చిందే మనకు. ये सब परमेश्वर ने दिया है। కానీ అసలైనటువంటి ఐశ్వర్యం ఏమిటంటే वो सच्चा धन क्या है मालूम? దేవుని గురించి మనము తెలుసుకోగలిగినంత తెలుసుకోవడమే అసలైనటువంటి परमेश्वर के ఐశ్వర్యం. बारे में जितना जानना है वो उतना जानना ही है हमारे लिए धन धन है। ఆ ధనమును మనము కలిగి ఉంటే అది ఎవరు దొంగలెత్తుకపోరు, అది ఎప్పుడు కూడా అయిపోదు. उस धन को कोई चोर नहीं चुरा सकता है। మనం బైబిల్ చదివినప్పుడు ప్రశ్నలు వస్తాయి. बाइबल पढ़ने से हमको सवाल उठेंगे। ఆ సమాధానాలు చెప్పడానికి దేవుడు ఈ తరములో తన దాసులను ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. उस सारे गुप्त बातों को, रहस्यों को और मर्म चीजों को बताने के लिए परमेश्वर एक शख्सियत को, महत्वपूर्ण भक्त जन को परमेश्वर ने धरती पर तैयार करके भेजा है। ఒక స్థాయిలో బోధకులు చెబుతారు, కాపరులు చెబుతారు. एक परिस्थिति में पासवान लोग बोलते, उससे बढ़के लोग बोलते, సువార్తికులు కూడా అనేక విషయాలు తెలియజేస్తారు. समाचार प्रकट करने वाले भी बोलते, ప్రవక్తలు అనేక విషయాలు भविष्य తెలియజేస్తారు. वक्ता भी बोलते। ప్రతి విషయాన్ని అపోస్తలులు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ये తెలియజేస్తారు. चार लोग जो चीज नहीं बोल सकते वो केवल प्रेरित ही बोल सकता है। వారిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారు वो प्रेरितों को परमेश्वर ने हमको दिया है। కనుక వీళ్ళందరూ మనకు కావాలి. ये सब हमको चाहिए। బైబిల్ని దేవుడు 66 పుస్తకాలను 40 మంది ప్రవక్తలతో రాయించాడు. और 66 बाइबल के जितने सारे पुस्तक है 40 भविष्य वक्तों के जरिए परमेश्वर ने पूर्व काल में लिखवाया है। 40 మంది ప్రవక్తలతో రాయించాడు. 40 भविष्यवक्तों के उपयोग कर कर लिखा है। ఆ 40 మంది రచించినటువంటి ఈ గ్రంథం అర్థము కావాలంటే वो 40 भविष्य वक्ताओं के जरिए जो लिखा गया ये पवित्र बाइबल हमको समझ में आने के लिए ఆ దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ తరం అపోస్తలులు కూడా మనకు కావాలి. अब परमेश्वर का बना हुआ प्रेरित इस पीढ़ी में जो है वो उनको हम पहचानना है। उनके जरिए बहुत सारे सवालों का जवाब भी निकाल लेना है। ఇప్పుడు స్కూల్లో పిల్లలకు చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి. अभी पाठशाला में बहुत सारे किताब रहते हैं, అయినా సరే దానిని బోధించడానికి ప్రతిరోజు 5-6 టీచర్స్ వచ్చి బోధిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు. और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है। वो सारे 6-7 लोग आके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई देते हैं, शिक्षण देते हैं। సార్ నా దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి సార్, ఇంటికాడ కూర్చొని చదువుకుంటా అంటే కుదురుతుందా? यदि एक विद्यार्थी ये बात बोलेगा कि सारे किताब मेरे पास होने के बाद ये छात्र बोलेगा कि मुझे अध्यापकों की जरूरत नहीं, ऐसा बोले तो क्या होगा? ఇంటికాడ చదువుకుంటా అంటే కుదురుతుందా? घर के पास मैं पढ़ लूंगा बोले तो ये होगा क्या? మొత్తం అసలు చదవకనే పోతే కుదురుతుందా? अभी ना पढ़ने से क्या होगा? చదవకపోతే కుదరదు. ना पढ़ने से नहीं होगा, ఇంటి దగ్గర చదువుకుంటే కుదరదు, घर में पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, స్కూల్కి వెళ్ళి చదివితే కూడా కుదరదు. यदि पाठशाला में पढ़े तो भी कुछ नहीं होगा। అక్కడ టీచర్ గారు చెప్పినట్టుగా చదివితేనే మనకు అర్థం वहाँ అవుతుంది. अध्यापक लोग बताने से उसको समझ में आएगा। అది మనకు కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ కదా. ये हमको हम जानने वाले ज्ञान है। ఈనాడు క్రైస్తవ సమాజంలో అనేక రకాల డినామినేషన్స్, అనేక రకాల బోధలు ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే आजकल मसीह सारा संसार की मसीहत में इतने सारे डिविजन्स है, डिनोमिनेशंस है। ये रहने के कारण क्या मालूम? ఏంటిదంటే వీటన్నిటిని సమకూర్చి చెప్పేటువంటి వాళ్ళను కనుగొనలేకపోవడం. ये सारे सवालों का जवाब अपना विश्लेषणात्मक ज्ञान से बताने वाले उनको मालूम नहीं हो पा रहे। అందుకొరకే మీరు గమనించవచ్చు, ఈనాడు క్రైస్తవులు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డ్రెస్ లో కనబడతారు. अभी हम देखते हैं परमेश्वर के भक्त जन एक एक कलेसियों दूसरे कलेसियों से अलग अलग रहते हैं। अपना पहचान भी अलग रहता है, उनका वस्त्र धारण भी अलग अलग होता है। మనందరికీ దేవుడు ఒక్కడే, हमारे लिए परमेश्वर एक ही है। యేసుక్రీస్తు.
यीशु मसीहा ही एकमात्र परमेश्वर है। మనందరికి బైబిల్ ఒకటే, हमारे लिए एकमात्र किताब है वो बाइबल है। కానీ ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే అనేక సంఘాలు అనేక రకాలుగా కనబడుతున్నాయి. अब भारत में बहुत सारे कलीसिया है, एक से एक बनते नहीं। ఎందుకు ఇలా ఉంది? क्यों ऐसा है? నేను సిలోన్ పెంతెకోస్తులో రక్షణ పొందాను, मैं सिलोन पेंतिकोस्त चर्च में मैं अपना उद्धार पाया, ముంబైలో. मुंबई में। వాళ్ళందరూ తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకుంటారు, నల్లని వస్త్రాలు వేసుకోరు. వాళ్ళు वो सब सफेद कपड़े पहनते हैं, कलर वाला नहीं पहनते। వాళ్ళు పెళ్లి కూడా చేసుకోరు. वो शादी भी नहीं करते। ఎవరైనా ఒక బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుంటే కనీసం వాళ్ళకి ప్రభువులు కూడా ఇవ్వరు. वो यदि कोई काला कपड़ा पहन के आए तो उसको प्रभु भोजन भी नहीं देते। అలాంటి పరిస్థితి ఒకవైపు ఉంది. ऐसी परिस्थिति एक तरफ है। మరోవైపు రంగుల బట్టలు వేసుకోవచ్చు. और एक परिस्थिति है कि कलर कपड़े भी पहन सकते हैं। మరొకరు చెప్తారు మీరు బంగారు నగలు వేసుకుంటే మీకు ప్రభు బలి ఇవ్వము. सोने के गहरे आप नहीं पहने तो हम आपको प्रभु भोज नहीं देंगे। కొందరు చెప్తారు మీరు తాళి కట్టుకొని వస్తే మీకు ప్రభు బలి ఇవ్వము. यानी कि मंगलसूत्र पहने से आपको हम प्रभु भोज नहीं देंगे। ఒకరేమో రంగుల బట్టలు వేసుకుంటే ఇవ్వరు. काले कलर वाले रंग बिरंगे कपड़े पहनने से हम आपको नहीं देंगे। కొందరేమో వస్త్రాలు రంగుల బట్టలు వేసుకుంటే ఇవ్వరు, కొందరేమో జ్యువెలరీ వేసుకుంటే ఇవ్వరు. रंग बिरंगे और गहरे जो ज्वेलरी पहने तो हम आपको प्रभु भोजन नहीं देंगे। ఇలా వందల కొద్ది డినామినేషన్స్, వంద రకాల బోధలు ఈనాడు క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నాయి. बहुत सारे डिनोमिनेशंस है इस धरती पे। ఇలాంటి సమస్య ఉండడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే ऐसी समस्याओं का मूल कारण क्या है मालूम? అందరికి సమానంగా విషయాలు తెలియకపోవడమే. सबको बाइबल के सवालों का जवाब नहीं मिलने से ही। ఈనాడు ప్రభు బల్ల పాలు పొందడం అనేది మనకు ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం కదా. अभी प्रभु भोज का जो पद्धति है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ఆ ప్రభు బలలో పాలు పొందాలంటే కొంతమంది ఏమో 6 నెలలకు ఒకసారి ప్రభు బలలో పాలు పొందుతారు, चंद लोग 6 महीने को एक बार प्रभु भोज देते हैं, ఒకరు సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తారు, कई लोग साल में एक बार देते हैं, కొందరేమో ఎవ్రీ సండే ఇస్తారు, चंद लोग हर रविवार देते हैं, కొందరేమో ఒక ప్రతి నెల ఇస్తారు, हर महीने देते हैं, కొందరేమో పెళ్ళైనప్పుడు ఇస్తారు, शादी के समय में देते हैं, కొంతమంది న్యూ ఇయర్ తీసుకుంటారు, कई लोग नए साल में लेते हैं, కొందరు సాటర్డే తీసుకుంటారు, कई लोग शनिवार के दिन लेते हैं, కొందరేమో ప్రతిరోజు తీసుకుంటారు. चंद लोग हर रोज लेते हैं। ఇన్ని రకాలుగా ఉందా బైబిల్లో? बाइबल में ऐसी क्या लिखा है क्या? అలా లేదు. ऐसे नहीं है। అలా అర్థం చేసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ऐसे समझ लेने की क्या परिस्थिति है? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధముగా అర్థం చేసుకొని కొనసాగుతున్నారు. अब हर एक अपने मन इच्छा के अनुसार बाइबल पढ़े तो ऐसी होगा। అందుకొరకే అందరూ ఒక దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. इसी कारण से सब एक जगह आने की जरूरत है आजकल। అందరూ ఒకే విధమైన జవాబు కలిగి ఉండాలి మైండ్ లో. सबके मन में एक ही सवाल का जवाब मिलना चाहिए। తెలుగు వారు గాని, హిందీ వారు గాని, ఇంగ్లీష్ వారు గాని 2 2 4 2 2 ఎంతంటే అందరూ 4 అనే సమాధానం చెప్తారు కదా. 2 + 2 4 ही होता है, 3 कभी नहीं हो सकता है। అది హిందీ అయినా, తెలుగు అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా, మరాఠీ అయినా, కన్నడ कई అయినా. भाषा में भी 2 + 2 4 ही होगा। అదే విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యములో కూడా ఒక సమాధానం అందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది కదా. अभी परमेश्वर के बाइबल में जो सवालों का जवाब एक रीति से ही रहेगा। ఇప్పుడు ప్రభు బల్ల ఎప్పుడు పాలు పొందాలి? परमेश्वर प्रभु के बोझ में कब हम उसमें शामिल होना है, ఎప్పుడు చేయాలా? कब करना है? నేనైతే ఏం నమ్ముతానంటే, मैं क्या समझता हूँ, నాకేం అర్థమైందంటే मेरा विश्वास ये है कि అపోస్తలుల కార్యం 20వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు భక్తుడు చెప్తాడు, प्रेरित ने अपने प्रेरितों की किताब में अपोस्तल पौल ने 20 का अध्याय में ये बात बता रहे कि